السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليوم سندرس الوحدة الخامسة الطعام والشراب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا جو ہمارا سبق ہے الطعام والشراب، کھانے اور پینے کے بارے میں ہے. الحوار اول. قاسم: أين تذهب یا سالم؟ أين تذهب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یا سالم اے سالم. سالم نے کیا کہا؟ إلى المطعم، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ جا رہا ہوں. کم وجبتاً تأکل فی اليوم، آپ کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ وجبہ یعنی ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں، تو آپ کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ تو سالم نے جواب دیا آکلو ثلاثہ وجبات، میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں. الفطور والغداء والعشاء، فطور ناشتہ، غدا دوپہر کا کھانا، عشاء رات کا کھانا، ٹھیک ہے. عشاء عین کے کسرہ کے ساتھ نماز کو کہتے ہیں عشاء کی، اور عشاء رات کا کھانا. ہذا کثیر جدا، اب قاسم نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. انا آکلو وجبۃ واحدہ، کہ میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں. سالم: ہذا قلیل جدا، کہ یہ بہت کم ہے. قاسم: ماذا تأکل فی الغداء، کہ آپ دوپہر کے وقت کیا کھاتے ہیں؟ سالم: آکل الارز والخبز، ارز چاول، والخبز روٹی، یعنی میں کھاتا ہوں چاول اور روٹی. وماذا تأکل انت، اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ قاسم نے جواب دیا آکل السمک والسلطۃ والفاکہہ، کہ میں کھاتا ہوں السمک مچھلی، والسلطہ سلاد، والفاکہہ اور پھل. سالم: ما وزنک، ما وزنک، آپ کا کیا وزن ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا 60 کیلا، 60 کلو. وما وزنک انت، اور آپ کا وزن کیا ہے؟ تو سالم نے جواب دیا 100 کیل، 100 کلو. 100 100 کو کہتے ہیں. تو قاسم نے کہا انت سمین جدا، کہ آپ تو بہت موٹے ہیں. اور سالم نے کہا وانت نحیف جدا، اور آپ بہت ہی کمزور ہیں. آگے ہیں مفردات. مفردات یعنی اس حوار سے ہم نے کون کون سے نئے سیکھے الفاظ؟ فاکہۃن پھل، ارزن چاول، سمکن مچھلی، خبزن روٹی، یاکلو وہ کھاتا ہے، مطعم ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں، عشاء رات کا کھانا، غدا دوپہر کا کھانا، فطور ناشتہ، وجبات یعنی کھانے کو کہتے ہیں نا، ایک وقت کی خوراک کو کہتے ہیں. وجبہ وجبہ وجبات، وجبات جمع ہے، اور وجبہ واحد. وزن قلیل کم، کثیر زیادہ، 100 کیل 100 کلو، سمین موٹا، نحیف کمزور. اب اسی حوار کو دیکھ کے آپ دیں جواب. اجب عن الاسئلہ باختصار، کہ مختصر جواب دینے ہیں. الی این یذهب سالم، سالم کہاں جا رہا ہے؟ اوپر حوار پڑا اس کے مطابق، یعنی یذهب سالم الی المطعم، صحیح. میں یاکل 3 وجبات، 3 وقت کا کھانا کون کھاتا ہے؟ یہاں پہ نام لکھیں اور اس کا پورا جملہ بتائیں. میں یاکل وجبۃ واحدہ، کون ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے؟ ماذا یاکل قاسم فی الغداء، قاسم غدا یعنی دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ آپ اوپر دیکھیں کہ وہ کیا کھاتا ہے. یعنی قاسم یعنی یاکل السمک والسلطہ والفاکہہ، ٹھیک ہے. ماذا یاکل سالم، سالم کیا کھاتا ہے وہ لکھیں. ما وزن سالم، سالم کا وزن کیا ہے؟ ما وزن قاسم، قاسم کا وزن کیا ہے؟ ان سب کے جوابات اوپر جو حوار ہے اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا حوار. المضیفہ ماذا تطلبین من الطعام، اب یہ دیکھیں یہ جہاز کا یہ سفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے. مضیفہ ہوسٹ کو کہتے ہیں وہاں پہ. اس ہوسٹ نے پوچھا ماذا تطلبین من الطعام، کہ آپ کو کھانے میں کیا چاہیے؟ المسافرہ، مسافرہ یعنی سفر کرنے والی، اس نے جواب دیا بعد السمک، یعنی تھوڑے سے یعنی مچھلی، والارز اور چاول، من فضلک برائے مہربانی. والمضیفہ وماذا تطلبین من الشراب، اور پینے میں آپ نے کیا لینا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ المسافرہ ماء من فضلک، یعنی برائے مہربانی پانی دے دیں. المضیفہ وماذا تفضلین من الفاکہہ، آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ تفضلین کیا پسند ہے، یعنی ماذا تحبین. تو مسافر یعنی جو مسافرہ، اس نے جواب دیا التمر او العنب، التمر تمر کھجور، او العنب یا پھر انگور. المضیفہ هل تشربین الشائی، کیا آپ کو چائے پسند ہے؟
तो मुसाफिर ने जवाब दिया ला उफ़द्दिलुल क़हवा, नहीं मुझे तो कॉफ़ी पसंद है। अल मुदीफ़ा अल कहवा बिल हलीब यानी काफ़ी बिल हलीब, हलीब कहते हैं दूध, दूध को। नाम अल कहवा बिल हलीब, जी हाँ अल कहवा बिल हलीब। अल मुदीफ़ा हल तुरीदीना शैअन आखर, कि आपको क्या कुछ और भी चाहिए? तो मुसाफिर ने जवाब दिया ला नहीं व शुक्रन। फिर मुदीफ़ा ने कहा अफ़वन, आमतौर पे शुक्रन के जवाब में अफ़वन ही कहते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसकी बजाय कहा जाए वलकी अइज़न, ठीक है। शुक्रन, शुक्रन के जवाब में वलकी अइज़न और वलकी बिलमिथली अव ज़ियादा और वलकी अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा। अच्छा, इस हिवार से हमें कौन से कलिमात पता चले? माउन, कहवतुन, शायुन, हलीब, शराब, थमरुन, इनब। शराब पीने वाली चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ताम खाने को, यतलुब, यतलुब यानी जो जो डिमांड कर रहा है, जो वो चाह रहा है। यशरब वो पीता है। तदरीब, तदरीब इस्तिआब। अजीब अनिल असइला बिख्तिसार। अब यही जो ऊपर वाला हिवार उसी की तदरीबात हैं। मादा तलबत अल मुसाफिरा मिन अत्ताम, मुसाफिरा जो थी उसने खाने की क्या चीज़ मांगी, क्या चीज़ तलब की? अच्छा, मादा तलबत मिन शराब, पीने में क्या उसने मांगा? मादा तलबत मिन फाकिहा, कौन सा फल मांगा? हल सतशरबु शाय, अब ये सवाल आपसे है कि क्या आप चाय पीती हैं? तो जब अपनी बात करनी हो तो कहेंगे अशरबू, ठीक है। मादा सतशरब, आप क्या पिएंगे? अइन दारा हादल हिवार, अब ये हिवार कहाँ पे हुआ था? अभी देख लें पीछे कि वो जहाज़ का सफ़र कर रही है और वहाँ पे ये वाला हिवार हुआ, ठीक है। मादा तुफद्दिलु अंता, आपको क्या पसंद है? आइनब अब तम्र, आइनब पसंद है, अंगूर पसंद है या फिर खजूर। मादा तुफद्दिल अल कहवा में चाय, आपको क्या पसंद है? काफ़ी या फिर चाय। अगला हिवार अल हिवार अस्सालिस, इसी एक टॉपिक में 3 हिवार हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके से आपको सवालात बता रहे हैं कि आप खाने के बारे में किस तरह सवालात कर सकते हैं, या उसी से रिलेटेड जितने भी जो इबारात हैं जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब अगला हिवार ज़ौज और ज़ौजा, ठीक है। ज़ौज शोहर को कहते हैं, ज़ौजा बीवी को। ज़ौज ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ज़ौजा वालेकुम अस्सलाम। अब ज़ौज कह रहा है आना जवान जिद्दा, कि मैं तो बहुत, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है। जवान जिद्दा, अना जवान जिद्दा। ज़ौजा ने कहा अलगदा वल माइदा, खाना तो दस्तरखान पे है, गदा यानी दोपहर का खाना। अब ज़ौज ने जब देखा दस्तरखान तो पता चला कि तो इतना कुछ पका हुआ है। माँ हाजा, ज़ौज ने कहा माँ हाजा, ये क्या है? समक, मछली भी है, लहमुन गोश्त भी है, दजाजुन चिकन भी है, अरुज़ चावल भी हैं, सलाद भी है, व फाकिहा और फल भी हैं। हादा कसीर जिद्दन, ये तो बहुत ज़्यादा है। ज़ौजा अब वो खाने लगा तो ज़ौजा कहती है ला ताकुल ला ताकुल, अभी नहीं खाना, ला ताकुल नहीं खाए, इजलिस बैठ जाएं। तो ज़ौज ने कहा लिमाज़ा अना जवान, कि मुझे तो भूख लगी हुई है। तो ज़ौजा ने कहा लदैना ज़ुयूफ़, कि हमारे यहाँ मेहमान हैं। लदैना ज़ुयूफ़, अब देखिए एक उसलूब है, ये कहना हो कि हमारे यहाँ मेहमान है तो लदैना, ठीक है। लदीना का वैसे तो मतलब है मेरे पास है, लेकिन इसने कहा कि हमारे यहाँ के लिए भी लदैना, ठीक है। लदैना ज़ुयूफ़, तो ज़ौज ने कहा लदैना ज़ुयूफ़ मन, कि मेहमान है हमारे यहाँ, कौन है? तो ज़ौजा ने कहा वालिदी व वालिदती व अख़ी, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरा भाई। ज़ौज ने कहा ऐन ज़ुयूफ़, तो ज़ौजा ने कहा फ़ी गुरफ़तिल जुलूस, गुरफ़तिल जुलूस में है। इस हिवार से नए मुफ़रदात कौन से पता चले? ज़ुयूफ़, जवान, माइदा, सल्ता, यजलिस, ज़ौजा, ज़ौज, दजाज व लहमुन। इसी 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 को देखें, इसी के सवालात। मनिल जवान, अब किसको भूख लगी हुई थी? यानी ज़ौजा को लगी हुई थी या ज़ौज को? मनिल जवान, कौन कौन था भूखा, किसको भूख लगी हुई थी? आगे लिख दें। अय्यु वजबतिन अलल माइदा, कौन सा खाना दस्तरखान पे था, यानी गदा था, आशा था या फतूर था। मा तामुल गदा, गदा के खाने में यानी दोपहर के खाने में क्या था, वो आगे लिख दें। मन ज़ुयूफ़, मेहमान कौन थे, यानी वालिद व वालिदा व अखुन, ठीक है। अईना हम, और वो कहाँ थे, कहाँ बैठे हुए थे। अईना हादल हिवार, ये हिवार अब कहाँ हुआ। मादा ताकुलु फिल गदा, कि आप, अब आप अपने बारे में लिखना है कि आप यानी गदा दोपहर के खाने में क्या खाते हैं।
اکتب رقم واحد علی الطعام ورقم ثانی علی الشراب. اس میں جو پینے والی چیز ہے اس پہ 2 لگانا ہے اور جو کھانے والی چیز ہے اس پہ 1. اب سمک هذا طعام تو یہاں پہ واحد، تمر ایضا واحد، ماء الثانی یہاں پہ یعنی اسنان لگا دیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ واحد، یہاں پہ اسنان. اس طرح دجاج پہ واحد، شائع پہ اسنان. اب آگے ہے التدریب سل بین الکلمتین المتضادتین. اب جو متضاد ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ نحیف، نحیف کے بدلے میں یہ ہے سمین، سمین اس سے ملا دینا ہے. قلیل یہ کم، کثیر زیادہ. ینامو وہ سوتا ہے، یستیقظ وہ بیدار ہوتا ہے. نعم جی ہاں، لا نہیں. طیب اچھا، پچھلے درس میں ہم نے جو عادات پڑھے تھے اس میں تھا الاول الثانی الثالث یعنی مذکر کے. اگر مؤنث ہوں تو ہوگا اولا، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ. یعنی کہنا ہو کہ یہ لڑکی پہلے نمبر پہ ہے تو ہم اولا اولا استعمال کریں گے. یہ لڑکی دوسرے نمبر پہ ہے تو الثانیہ. اس طرح تیسرے نمبر پہ ثالثہ، رابعہ، خامسہ. اس طرح سل بین العدد و ترتیبہ. نعم بین العدد و ترتیبہ. الثانیہ، ثانیہ کو ثانیہ کے ساتھ ملائیں، رابعہ کو رابعہ کے ساتھ. سل بین العددین اول کو اولا کے ساتھ، ٹھیک ہے. خامس کو خامسہ یعنی مذکر اور مؤنث کے آپس میں میچ کرنے. الثانی، ثانی کو الثانیہ. الرابع، الرابع. الثالث، الثالثہ. آگے اس وہی جو حوار اسی کو مختصر چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سکھا رہے ہیں. اب ایک لفظ ہے آپ کے پاس غدا، اس کا حوار کیسے بنے گا؟ این الغدا، غدا کہاں ہے؟ تو آپ کہیں الغداء علی المائدہ، دسترخوان پر ہے دوپہر کا کھانا. اس طرح این الفطور، ناشتہ کہاں ہے؟ الفطور علی المائدہ. یا الطاولہ بھی کہہ سکتے ہیں، میز پر. این العشاء، عشاء کہاں ہے؟ مختلف جملے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. العشاء علی المائدہ. این السمک، سمک کہاں ہے؟ اس طرح این القہوہ، این الفاکہہ. ایک پیٹرن انہوں نے بتا دیا. آگے تبادل السؤال والجواب مع زمیلک. ماذا تأکل فی الغداء؟ تو اس نے کہا اللحم، آکل اللحم. اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ تو یہ کہے گا آکلو. تأکلو آپ کھاتے ہیں، آکلو میں کھاتا ہوں. ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل السمک، آکل الدجاج، آکل السلطہ، آکل الارز، آکل الخبز، آکل الفاکہہ. طیب آگے حول کما فی المثال. اب یہ کہہ رہا ہے یہ اکل الطعام، وہ کھانا کھا رہا ہے. دوسرا کہتا ہے لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ، ٹھیک ہے. یہ اس سے روک رہا ہے، پہلے نہیں. یہ اکل الطعام کھانا کھاتا ہے، لا تأکل الطعام کھانا مت کھاؤ. یغسل الملابس کپڑے دھوتا ہے وہ. لا تغسل الملابس کپڑے مت دو. لا تکنس الغرفہ، غرفے یعنی کمرہ میں جھاڑو مت لگاؤ. لا تشرب الحلیب، لا تطلب السمک، لا تقرأ الصحیفہ، لا تشاہد التلفاز، ٹھیک ہے. تبادل سوال جواب مع زمیلک. ماذا تطلب من الطعام؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کھانے میں کیا چاہیے. تو اس نے کہا بعض السمک من فضلک. یہ وہی حوار کا حصہ ہے، صرف مختلف سوالات بنانا سکھا رہے ہیں. تطلب مذکر کے لیے، تطلبین مؤنث، فرق ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کھانے میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے فش یعنی مچھلی چاہیے. اور مؤنث سے پوچھنا ہے ماذا تطلبین. اب جس طرح یہ دیکھیں اس تصویر میں، تو آپ اس سے پوچھیں گے ماذا تطلبین. اب یہ مرد ہے، اس سے پوچھیں گے ماذا تطلب من الطعام، ٹھیک ہے. اسی طرز پہ باقی سارے بنیں گے. اس میں جو تدریبات ہیں یہ والی تدریبات ہم چھوڑ رہے ہیں. نعم. ماذا تأکل فی الغداء؟ آپ دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ آکل اللحم، میں گوشت کھاتا ہوں. ماذا تشرب؟ آپ کیا پیتے ہیں؟ اشرب الشائے، میں چائے پیتا ہوں. اسی طرح ماذا تأکل فی الفطور؟ آکل الدجاج. وماذا تشرب؟ اشرب القہوہ. ماذا تأکل فی العشاء؟ آکل السلطہ. ماذا تشرب؟ اشرب الحلیب. اسی آگے تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. کچھ تمرینات یعنی کچھ میں حل کر رہی ہوں، باقی آپ پر ہے، باقی آپ لوگوں نے خود سمجھ کے کرنا ہے. اگر ساری میں کروا دوں گی تو پھر جب انسان خود کرنے بیٹھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے ساری جو مثالیں ہیں وہ میں ایکسپلین نہیں کر رہی.
तबादल الحوار مع زميلك ماذا تطلب आपको क्या चाहिए بعض السمك من فضلك من فضلك برائے मेहरबानी आपको क्या चाहिए بعض السمك तो उसने कहा कि मुझे मछली चाहिए हादा हुआ समक उसने कहा ये है मछली तो उसने कहा शुक्रन इसी तर्ज पे ये चार जुमले अब इस पे लगाते हैं जैसे माँ है मादा ततलुब आपको क्या चाहिए तो उसने कहा मा अन मिन फदलिक मुझे पानी चाहिए तो उसने कहा हादा हुवल मा ये है पानी शुक्रन तय्यब नाम अगला हिवार हल तशरबु अशाय अगले में अब इसका जवाब नाम नहीं में होगा ठीक है इसका जवाब नहीं में होगा हल तशरबु शाय तो क्या आपको चाय पसंद है यानी आप चाय पीते हैं ला फद्दिलुल कहवा नहीं मुझे तो कॉफ़ी पसंद है हल तअकुलुल लहम कि क्या आप गोश्त खाते हैं उसने कहा ला उफद्दिलु समक कि मैं मछली खाता हूँ तय्यब नाम अब इसी तरह पे बाकी जुमले बनेंगे यानी हल तअकुलु अल अरुज़ तो उसने कहा ला उफद्दिलु अल खुब्स ठीक है हल तशरब अल हलीब तो उसने कहा ला उफद्दिलु माअन नहीं मुझे तो पानी पसंद है तबादिल सवाल और जवाब माज़ुमलाइक ये वही चीज़ अब इसमें जवाब दिया सवाल बनाना है ठीक है आकुलुल अरूस सवाल करेगा मादा ताकुल उसने कहा आकुलुल अरूस इसी तरह मादा ताकुल आकुलुस समक मादा ताकुल आकुलुद दज्जाज मादा ताकुल आकुल अल खुब्स आगे अगला है आगे देखें तदरीब अब ये चार लफ्ज़ दिए हैं और चार लफ्ज़ से पूरा हिवार बनाया अय्न अल गदा उसने पहले पूछा दोपहर का खाना कहाँ है ये उसी हिवार का हिस्सा अल गदाउ अलल माइदा दोपहर का खाना दस्तरखान पर है उसने कहा अना जवान जिद्दा मुझे तो बहुत भूख लगी तो पहले ने कहा लदैना दुयूफ हमारे यहाँ मेहमान हैं फिर उसने पूछा मन कौन है तो उसने कहा वालिदी वालिदती व जद्दी अब इसी तरह से इसको बनाते हैं ठीक है अल आशाउ अलल माइदा तो दूसरा कहता है अना जवान जिद्दा तो पहले ने कहा लदैना दुयूफ तो उसने पूछा मन कौन है तो उसने कहा अम्मी अम्मती व जद्दती इसी तर्ज पे ये दोनों बनेंगे आगे अजीबा निल्लासिला अतालिया कम वजबतन तअकुल फिल यौम ये आपने खुद जवाब देना है कि तो आप कहेंगे अगर 2 टाइम खाते हैं आकुल या 3 टाइम खाते हैं तो आकुल सलासा वजबात 1 टाइम आकुल वजबतन वाहिदतन और आकुल वजबतैन अच्छा माज़ा तअकुल फिल गदा दोपहर के खाने में क्या खाते हैं माज़ा तअकुल फिल फतूर नाश्ते में माज़ा तअकुल फिल आशा और रात के खाने में माँ वज़नुक आपका वज़न क्या है माज़ा तुफ़द्दिल मिन अश-शराब आपको पीने में क्या पसंद है माज़ा तुफ़द्दिल मिन अल-फ़ाकिहा फ्रूट पे क्या पसंद है हल तशरबु शाय आप क्या चाय पीते हैं हल अंता जवान कि क्या आपको भूख लगी है भूखे हैं हल अंता समीन कि क्या आप हेल्दी हैं मोटे हैं तो ये तदरीबात यानी इस्तिमा और क़िराअ ये दोनों तदरीबात छोड़ रही हूँ इस टाइम हमारा फोकस यानी हिवार पर है अल-फ़ाकिहा अल माइदा अब तस्वीर में देखें फ़ाकिहा माइदा पर कहाँ है नाम ये है ये वाला बा ताहिर यशरबु असीर अल-ऐनब ताहिर ऐनब अंगूर का यानी असीर कहते हैं जूस को ये पी रहा है और दुयूफ मेहमान ये हैं ज़ैनब तअकुल ये ज़ैनब खा रही है कासिम समीन जिद्दन ये कासिम समीन है मोटा है ऐन अलक़हवा कहवा कहाँ है अब यहाँ पे देखें इसका जवाब ढूंढें अलक़हवा अलल माइदा कम वजबतन तअकुल फिल यौम तो आकुलु सलासा वजबात बाकी दो खुद हल करें नाम इक़रा अल-फ़िक़रा ज़ैनब समीना जिद्दन ज़ैनब बहुत हेल्दी है तअकुल सलासा वजबात फिल यौम 3 टाइम खाना खाती है ज़ैनब तअकुलु फिल फतूरी अस्समक नाश्ते में मछली व तशरबु अल कहवा और काफ़ी पीती है व तअकुल फिल गदा लहमा व तशरबु शाय
दोपहर के खाने में गोश्त खाती है और चाय पीती है। वतअकुल फिल आशाई अद्दजाज, और रात के खाने में चिकन। वतशरबुल हलीब, और दूध पीती है। वज़न ज़ैनब में अतुकील, 100 किलो वज़न है। ठीक है, अब उसका वज़न 100 किलो। अब आप बताएं, हल ज़ैनब नहीफ़ा, कि क्या ज़ैनब कमज़ोर है? अगर है तो कहे नाम हिया नहीफ़ा, अगर नहीं है तो ला बल हिया समीना। कम वजबतन तअकुल फिल यौम, कि आप कितने टाइम खाना खाते हैं? अफ़वन, ज़ैनब कितने टाइम खाना खाती है? मादा तअकुल व तशरब फिल फ़ुतूर, कि वो क्या खाती पीती है नाश्ते में? मादा तअकुल व तशरब फिल गदा, दोपहर के खाने में क्या खाती है? मादा तअकुल फिल आशा, रात के खाने में? वमा वज़नु ज़ैनब, ज़ैनब का वज़न क्या है? हादा सहल जिद्दन तय्यब। इक़रा अल-फ़िक़रा सुम्मा अजिब अनिल अस्इला। क़ासिम यअकुल सलासा वजबात फ़िल यौम, क़ासिम 3 टाइम का खाना खाता है। अल-फ़तूर वल-ग़दा वल-आशा। सालिम यअकुल वजबतन वाहिदा, सालिम एक वक्त का खाता है। फ़िल यौम, एक दिन में। अल-ग़दा, और वो दोपहर का। क़ासिम यअकुल फ़िल ग़दाई, क़ासिम खाता है दोपहर के खाने में अल-लहमा वद-दजाज वस-समक वल-अरुज़ वल-ख़ुब्ज़। व सालिम यअकुल फ़िल ग़दा, सालिम खाता है ग़दा में अस-समक वस-सल्ता वल-फ़ाकिहा। क़ासिम यशरबुल मा, क़ासिम पानी पीता है। व सालिम यशरबुश-शाय, सालिम चाय पीता है। आप इन दोनों में फ़र्क देख लें, ये समीन है और ये नहीफ़ है। ठीक है, कम वजबतन यअकुल क़ासिम, कम वजबतन यअकुल सालिम। माज़ा यअकुल क़ासिम फ़िल ग़दा, माज़ा यअकुल सालिम फ़िल ग़दा। माज़ा यशरब क़ासिम, माज़ा यशरब सालिम। इनके जवाबात खुद लिखने हैं। वहादा सहल जिद्दन इंशाअल्लाह। नत्रुक बाद तमारीन अनिल किताबा। तय्यब, वही तमारीन हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हिवार पर है। कि अच्छा, इसमें अब प्रैक्टिस वर्क ये है कि हम आपने अपने बारे में लिखना है, अपनी डेली रूटीन, यानी कि आपकी खाने में आपकी रूटीन क्या है। इस तदरीब के अलावा एक तदरीब ये है कि आपने अपने बारे में लिखना है, कितने वक्त आप खाना खाते हैं, और यानी नाश्ते में गदा वल आशा क्या क्या खाते हैं। ठीक है, ये वो सब तफसील से लिखना है क्योंकि आन अंतुम यानी तकदीरून अन तक्तुबू अला हादा। अब आप लोग इस बात पे यानी कादिर हो गए हैं कि आप एक छोटा सा नस्ख़ खुद तैयार करें। ठीक है, पिछले सारे जो दर्स थे, अपना तारुफ़, इसके बाद अपनी फ़ैमिली का तारुफ़, और फिर इसके बाद यानी कहाँ पे रहती हैं वो सारा, फिर डेली रूटीन के रोज़ क्या करती हैं, और इसके अलावा अपने खाने की रूटीन, एक छोटा सा नस इस पे लिखना है। इंशाअल्लाह सतस्तफ़ीदून। अल-आन नक्तफ़ी बिहाज़िल क़द्र। इंशाअल्लाह सनदरुस हादिल वहदा फ़िल हलक़ा अल-क़ादिमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।